Good evening to everyone. Today we are going to discuss June 2012 Part C problem. This is the first problem. Very simple problem. Which of the following matrices are positive definite? Which of the following matrices are positive definite? First option 2 1 1 2. Second option 1 2 2 1. Third option 4 minus 1 minus 1 4. Fourth option 0 4 4 0. So already now in the positive definite, semi positive definite, indefinite, negative definite, semi negative definite எல்லாத்தையும் டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கிறோம். இந்த another formula இங்கே மேட்ரிக்ஸ் ஃபார்முலா எப்படி டிஃபைன் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, this is the principal minor method இங்கே அப்ளை பண்ணிங்கன்னா வெரி சிம்பிளாக இருக்கும். What is the principal minor method அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, for the matrix A equal to Aij, here we want bracket here, so A equal to Aij be the n by n matrix of the quadratic form, then D1 equal to A11, determinant of A11, 1 by 1 matrix. D2 is the 2 by 2 minor. So that is A11, A12, A21, A22. D3 means A 3 by 3 matrix. A11, A12, A13, A21, A22, A23, A31, A32, A34. This is the 3 by 3 minor. The same way D4 under the 4 by 4 minor. Dn under the n by n minor. The given matrix is of the form order n. So it's a determinant of A. Okay. So for 3 by 3 matrix now, D1 under the 1 by 1 minor, D2 under the 2 by 2 minor, that is another principal diagonal சொல்லுவோம் இல்லையா, அது மாதிரி இது principal minor. First A11 இருக்கும், அப்புறம் A2 by 2 minorனா this is the 2 by 2 minor, அப்புறம் 3 by 3 minorனா இது given problem இருக்கும் for the 3 by 3 matrix. Okay, this is the D1, D2, D3 and so on Dn. For the n by n matrix நான் define பண்ணியிருக்கேன். The same way, what is the principal minor method அப்படின்னு கேட்டிங்கன்னா, in the D1, D2, D3, Dn all are positive na, then the matrix A is positive definite. The odd number D1, D3, D5 are negative irukku, D2, D4, D6 and so on D8 and so on are positive irukku, then the matrix A is negative definite nu sollalam. The D1, D3, D5 and D2, D4, D6 are positive, D1, D3, D5 are negative ன்றத சிம்பிளாக நோட்டேஷனில் எப்படி எக்ஸ்பிரஸ் பண்ணலாம்னா மைனஸ் 1 பவர் n இன்ட்டு டிஎன் டிஃபைன் பண்ணலாம். இட்ஸ் அன் கிரேட்டர் தென் ஜீரோவாக இருந்ததுனாவே மைனஸ் 1 பவர் n இன்ட்டு டிஎன்ன்றது கிரேட்டர் தென் ஜீரோவாக இருந்தால் தென் த மேட்ரிக்ஸ் ஏ இஸ் நெகட்டிவ். when you put the n equal to 1 கொடுத்து பாருங்கள், n equal to 1னா மைனஸ் 1 இன்ட்டு d1. ஆல்ரெடி d1ன்றது நெகட்டிவாக இருக்கும் இந்த கேஸில், நெகட்டிவ் டெஃபினெட்டில் d1 நெகட்டிவ், when you multiply the minus we get the positive, அதனால தான் கிரேட்டர் தென் ஜீரோ. When you n equal to 2 எடுத்தீங்கன்னா this is positive, minus 1 power 2 is plus 1, d2 ன்றது positive, d2 is a positive, so that it's a positive value. அதே மாதிரி n equal to 3 னா minus 1 power 3 is negative minus 1, d3 is negative, in this case negative definite caseல அப்படின்னா negative into negative positive ஆகிடும், so greater than 0. so இதை ஷார்ட் ஃபார்மில் minus 1 power n into dn பாசிட்டிவாக இருந்ததுனாவே the given matrix is a negative definite in the principal minor method. If all are positive and at least one di equal to 0, எல்லாமே பாசிட்டிவாக இருக்குது, ஏதோ ஒரு பர்டிகுலர் di வந்து ஜீரோவாக இருக்குன்னா then the matrix A is positive semi definite. So positive semi definite. If d1, d3, d5 are negative and d2, d4, d6 are பாசிட்டிவாக இருக்குது and at least one di equal to 0வாக இருக்குது, that means minus 1 power n into dn வந்து greater than equal to 0 இருந்ததுன்னா then the matrix A is negative semi definite சொல்லலாம். இந்த கேஸஸே இல்லாமல் ஓகேவா டிஃப்ரெண்ட்டாக இருக்குது, d1 பாசிட்டிவாக இருக்குது, d2 நெகட்டிவாக இருக்குது, ஏதோ ஒரு எனி அதர் கேசஸ், மீதி எல்லா கேஸஸ்க்குமே the matrix is called the indefinite சொல்லுவோம். this is called the principal minor method. ஆல்ரெடி நேச்சர் ஆஃப் த மேட்ரிக்ஸ்க்கு ஓகே குவாட்ரடிக் ஃபார்முக்கு ஆல்ரெடி நம்ம டிஸ்கஸ் பண்ணியிருப்போம். ஓகேவா x transpose and m into x greater than 0 something already previous classல. இது another method, principal minor method ன்றது. eigen value பேஸ் பண்ணி சொல்லணும்னா all eigen values are positive இருந்ததுன்னா positive definite, all eigen values are negative இருந்ததுன்னா negative definite, all eigen values are positive
plus one of the eigenvalues 0 வருதுனா positive semi-definite. All eigenvalues are negative இருந்து one of the eigenvalues 0 வருதுனா negative semi-definite. Positive negative ரெண்டுமே மிக்ஸ் ஆகி வந்ததுனா eigenvalues அது indefinite சொல்லுவோம். இது eigenvalue பேஸ் பண்ணி. இங்கே மேட்ரிக்ஸ் சிம்பிள் மேட்ரிக்ஸ் கொடுத்துருக்கோம். நாம் இந்த இடத்த பிரின்சிபல் மைனர் மெத்தட் அப்ளை பண்ணிங்கன்னா தான் சூட்டபுளாக இருக்கும், சிம்பிளாக இருக்கும். ஸோ இந்த கண்டிஷனில் இந்த ஃபஸ்ட்டு எக்ஸாம்பிளில் பார்த்தீங்கன்னா வாட் இஸ் த A11 இதான் A11 பிரின்சிபல் மைனர் மெத்தட் அப்ளை பண்ணும்போது the 2 is called the A11. ஸோ A11ன்றது இங்கே எப்படி இருக்குது, பாசிட்டிவாக இருக்குது. ஸோ D1 is the பாசிட்டிவ் இல்லையா. நாம் நோட்டேஷன் வந்து இந்த என்னுடைய எக்ஸாம்பிளில் நோட்டேஷன் வந்து D1 யூஸ் பண்ணிக்கிறேன். D1 இஸ் பாசிட்டிவ். வாட் யூ மீன் த D2 2/2 மைனர். 2/2 மைனர்னால் இதை கம்ப்ளீட்டாக எடுத்துக்கணும். இது பாசிட்டிவாக 2/2 மைனர்னு டிட்டர்மெண்ட் கண்டுபிடிக்கணும். டிட்டர்மெண்ட் வேல்யூ 4 - 1. 4 - 1 is the 3. 3 is the positive. So 2/2 minor D2 positive, D1 positive. D1 D2 மட்டும்தான் இதுக்கு ஃபைண்ட் அப் பண்ண முடியும் because of it's a 2/2 matrix. D1 D2 both are positive இருக்கு. அப்படின்னா this matrix is called the positive definite. The same way here A11ன்றது 1 அதான் D1. D1ன்றது பாசிட்டிவ். D2ன்றது 2/2 மைனர் எடுத்திங்கன்னா ஓகேவா 1 - 4ன்னு வரும். 1 - 4 - 3 நெகட்டிவ். ஸோ D1 பாசிட்டிவாக இருக்குது, D2 நெகட்டிவாக இருக்குது. அப்படின்னா இது என்னது, என்ன டைப் ஆஃப் மேட்ரிக்ஸ், என்ன டைப் தான். ஓகே D1 பாசிட்டிவ் D2 நெகட்டிவ்னா இட்ஸ் அ இன்டெஃபினட்னு சொல்லுவோம். என்னது இன்டெஃபினட்னு சொல்லுவோம். ஓகேவா, இதனுடைய டைப் வந்து இன்டெஃபினட். செகண்ட் ஆப்ஷன் வந்து இன்டெஃபினட். த தேர்ட் ஒன் பாருங்கள், 4 இஸ் த பாசிட்டிவ். A11 D1 equal to A11 is a 4. 4 is greater than 0, positive. D2 equal to 2/2 minor. அப்படியே 2/2 minor determinant கண்டுபிடிச்சிங்கன்னா 4 4s are 16. 16 minus of -1 into 1 -1 plus 1. So 16 minus 1 15. 15 is also positive. So D1 positive, D2 positive. அப்படின்னா this is called the positive definite. Third option positive definite. First option positive definite. Second option indefinite. This is the 0. Another D1 equal to 0. Okay, D1 0. D2 என்ன 0 minus 4. 0 D2ன்றது 2/2 minus 0 minus 16 minus 16. D2 நெகட்டிவாக இருக்குது. ஓகே அண்ட் D1 0வாக இருக்குது. அப்படின்னா என்னது, இட்ஸ் கால்டு த இன்டெஃபினட். என்னது இன்டெஃபினட். ஏன்னா ஆட் நம்பர் வரதெல்லாம் நெகட்டிவ் வரணும், ஈவன் நம்பர்லாம் பாசிட்டிவாக வரணும். ஓகே அப்படி வந்து ஏதாவது ஒரு டிஐ வந்து 0வாக இருந்ததுனா தான் இட்ஸ் கால்டு த செமி நெகட்டிவ் டெஃபினட். நெகட்டிவ் செமி டெஃபினட் சொல்லுவோம். இங்கே D1 வந்து 0வாக இருக்குது, D2 நெகட்டிவாக இருக்குது, அதனால் இட்ஸ் கால்டு த இன்டெஃபினட். ஃபோர்த் ஆப்ஷன் இன்டெஃபினட். ஈஸியாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கலாம். வெரி வெரி ஈஸி ஐடியா. ஐ தாட் இது டிஆர்பியில் நிறைய கொஸ்டின்ஸ் கேட்கறதுக்கு நிறைய வாய்ப்புகள் இருக்குது இந்த டைப்பில். ஓகே அதுக்கு ரொம்ப ரொம்ப ஹெல்ப்ஃபுல்லாக இருக்கும். But this is the CSIR net question. Okay, June 2012 part C question. So அதான் டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கோம். ஃபார் ஆப்ஷன் 1 பார்த்தீங்கன்னா 2 1 D1ன்றது பாசிட்டிவ், D2ன்றது பாசிட்டிவ் 2/2 மைனர் கண்டுபிடிக்கும்போது பாசிட்டிவ். அப்படின்னா ஆப்ஷன் 1 இஸ் அ பாசிட்டிவ் டெஃபினட். ஃபார் ஆப்ஷன் 2க்கு பார்த்தீங்கன்னா D1 பாசிட்டிவ், D2ன்றது கண்டுபிடிக்கும்போது நெகட்டிவ் வருது. ஆனால் ஆப்ஷன் 2 இஸ் நாட் பாசிட்டிவ் டெஃபினட். தட்ஸ் மீன்ஸ் இட்ஸ் அ இன்டெஃபினட். இட்ஸ் அ இன்டெஃபினட். அதே மாதிரி ஆப்ஷன் 3 D1 positive, D2 positive, it's a option 3 is positive definite. Option 4 D1 0, D2 0 minus 16 negative வருது. அப்படின்னா option 4 is not a positive definite. Option 4 is not a positive definite. That means it's a indefinite. ஏன்னா D1 0வா இருக்கு, D2ன்றது நெகட்டிவாக இருக்கு. ஓகே, the next question, A be a non-zero linear transformation on a real vector space V of dimension n. Let the surface V0 is a subset of V be the image of V under A. Let K equal to dimension of V0 less than n, and suppose that for some lambda belongs to set of real number or A square equal to lambda A, then lambda equal to 1, determinant A equal to determinant of lambda whole power n. Lambda is the only eigenvalue of A, and there is a non-trivial surface V1 is the subset of V such that Ax equal to 0 for all x belongs to V1. It's a little bit கொஞ்சம் difficult question தான் நார்மல் ஸ்டூடெண்ட்டுக்கு
ஆவரேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸுக்கு இட்ஸ் a really difficult question. ஓகே, இது எப்படி ஃபேஸ் பண்ணலாம் அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, இதில் ரொம்ப ஈஸியாக வந்து எதெல்லாம் சாய்ஸ் இல்லை அப்படின்றது, அதாவது இன்கரெக்ட் சாய்ஸ் எதெல்லாம் ராங் சாய்ஸ் அப்படின்றது ஈஸியாக கண்டுபிடிச்சிடலாம். அது எப்படி கண்டுபிடிச்சா, இந்த a ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு லேம்டா ஏ இது எடுத்துட்டிங்கன்னா a ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு லேம்டா ஏ. அதுக்கேற்ற மாதிரி ஒரு எக்ஸாம்பிள் நம்ம சூஸ் பண்ணலாம். a ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு ஆல்ரெடி நம்ம இது மாதிரி ப்ராப்ளத்தை ஃபேஸ் பண்ணியிருக்கோம், a ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு லேம்டா ஏ மாதிரி. ஸோ அதே எக்ஸாம்பிள் கூட நீங்கள் எடுத்துக்கலாம். a ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு லேம்டா ஏக்கு சூட் ஆகிற மாதிரி ஒரு மேட்ரிக்ஸ் நம்ம கன்ஸ்ட்ரக்ட் பண்ணணும்னா a ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு லேம்டா ஏ அப்படின்னா a ஈக்குவல் டு 2 0 0 0. திஸ் இஸ் த மேட்ரிக்ஸ். ஏன் a ஸ்கொயர் ஃபைண்ட் பண்ணிங்கன்னா என்ன வருது, டயகனல், இட்ஸ் அ டயகனல் மேட்ரிக்ஸ். a ஸ்கொயர்னா டயகனல் ஸ்கொயர் பண்ண போதும் 4 0 0 0. அப்படின்னா 2 வெளியே எடுத்துட்டிங்கன்னா 2aன்னு எழுதலாம். இதை அப்படின்னா a ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு 2aன்னு எழுத முடியுது. ஸோ இட்ஸ் ஈக்குவல் டு a ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு லேம்டா ஏ ஸ்ட்ரக்சர், அந்த ஸ்ட்ரக்சருக்கு ஈக்குவலாக இருக்குது. அப்படின்னா லேம்டா ஈக்குவல் டு 2, லேம்டா ஈக்குவல் டு இந்த இடத்துல இந்த லேம்டா ஈக்குவல் டு 2. இந்த லேம்டா நாட் ஏ ஐகன் வேல்யூ. நான் ஆல்ரெடி இந்த மாதிரி ப்ராப்ளம் டிஸ்கஸ் பண்ணும்போது சொல்லியிருப்பேன், திஸ் லேம்டா இஸ் நாட் அன் ஐகன் வேல்யூ, திஸ் இஸ் த கோஎஃபிஷியன்ட் ஆஃப் ஏ. ஸோ இந்த ஸ்ட்ரக்சரில் கம்பேர் பண்ணும்போது லேம்டா ஈக்குவல் டு 2. ஓகே, ஸோ டிட்டர்மெண்ட் ஏ இங்கே பாருங்கள், இந்த ப்ராப்ளத்துக்கு டிட்டர்மெண்ட் ஏ கண்டுபிடிச்சிங்கன்னா என்ன வருது, 0 வருது. டிட்டர்மெண்ட் ஏ 0 வருது. நமக்கு டிட்டர்மெண்ட் ஏ இந்த ஏ ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு லேம்டா ஏ சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுற ப்ராப்ளத்துக்கு டிட்டர்மெண்ட் ஏ ஆப்ஷன் என்ன கொடுத்துருக்காங்க, டிட்டர்மெண்ட் ஏ ஈக்குவல் டு மோட் ஆஃப் லேம்டா ஹோல் பவர் n, மோட் ஆஃப் லேம்டா ஹோல் பவர் n கொடுத்துருக்காங்க. அப்படின்னா இங்கே லேம்டான்றது 2 வருது. இந்த நாம் எடுத்த எக்ஸாம்பிளில் லேம்டான்றது 2. அப்படின்னா மோட் லேம்டா மோட் 2 ஹோல் ஸ்கொயர்னா 4னு வந்துடும். அப்படின்னா டிட்டர்மெண்ட் ஏ ஆக்சுவலாக என்ன வருது, 0 வருது, விச் இஸ் நாட் ஈக்குவல் டு 4, விச் இஸ் நாட் ஈக்குவல் டு 4. அப்படின்னா இந்த ஆப்ஷன் தப்பு. இந்த எந்த ஆப்ஷன் இது, ஐ தாட் செகண்ட் ஆப்ஷன். செகண்ட் ஆப்ஷன் இஸ் ராங் ஒன். நான் ஏற்கனவே சொன்ன மாதிரி ஒரு ஸ்டேட்மெண்ட் வந்து நாட் ட்ரூ, ராங் அப்படின்னு சொல்கிறதுக்கு ஒரு கவுண்டர் எக்ஸாம்பிள் கொடுத்தா போதும். அதே அதை ட்ரூன்னு சொல்கிறதுக்கு நம்ம ஜென்ரலாக ப்ரூவ் பண்ணி ஆகணும். ஓகே, ப்ரூவ் பண்ணுறது தான் டிஃபிகல்ட். கவுண்டர் எக்ஸாம்பிள் கொடுத்தா இது சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணலாம். இதில் நமக்கு இருக்கிற ஒரே ஒரு ஈஸியான ஒரு ஐடியா வந்து இந்த a ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு லேம்டா ஏ தான். அதுக்கேற்ற மாதிரி மேட்ரிக்ஸ் சூஸ் பண்ணும்போது வி கெட் த ஐடியா. ஓகே, ஸோ லேம்டா ஈக்குவல் டு 2 கிடச்சிருது. டிட்டர்மெண்ட் ஏ செகண்ட் ஆப்ஷன் ராங் ஆகிடுது. இதே மாதிரி இந்த இடத்துல லேம்டான்றது இந்த a ஸ்கொயர் ஈக்குவல் டு சம்திங், நான் லேம்டா ஏ ஃபார்மேட்டில் ஒரு மேட்ரிக்ஸ் சூஸ் பண்ணியிருக்கிறேன். இந்த இடத்துல லேம்டான்றது இஸ் நாட் ஈக்குவல் டு 1, பட் லேம்டா ஈக்குவல் டு 1 கொடுத்துருக்காங்க. இந்த கண்டிஷன் சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணுற மாதிரி இருக்கிறது லேம்டா இஸ் 1 அப்படின்னு கொடுத்துருக்காங்க. அதனால் அந்த ஆப்ஷனும் தப்பு, லேம்டா இஸ் நாட் ஈக்குவல் டு 1. அப்படின்னா ஆப்ஷன் 1 ஆப்ஷன் 2 போத் ஆர் ராங் ஒன் ஆர் இன்கரெக்டாக. இப்போது நெக்ஸ்ட் ஆப்ஷனுக்கு வருவோம். நெக்ஸ்ட் ஆப்ஷன் என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா, லேம்டா இஸ் த ஒன்லி ஐகன் வேல்யூ ஆஃப் ஏ. லேம்டா இஸ் த ஒன்லி ஐகன் வேல்யூ ஆஃப் ஏ. இந்த ப்ராப்ளத்தில் நான் சூஸ் பண்ண இந்த பர்டிகுலர் ப்ராப்ளத்தில் லேம்டான்றது என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா 2. லேம்டான்றது 2. லேம்டான்றது 2. லேம்டா இஸ் நாட் அன் ஐகன் வேல்யூ. இந்த ப்ராப்ளத்துக்கு நான் இதுக்கேற்ற மாதிரி சூட்டபுளாக சூஸ் பண்ணும்போது வி கெட் த லேம்டா ஈக்குவல் டு 2. இந்த மேட்ரிக்ஸினுடைய ஐகன் வேல்யூ என்னன்னு பார்த்தீங்கன்னா a ஈக்குவல் டு 2 0 0 0. இதனுடைய ஐகன் வேல்யூ என்ன, diagonal matrix. இது வந்து diagonal matrix. அப்படின்னா diagonal elements are eigenvalue. அப்படின்னா 2 0 are eigenvalue. 2 and 0 are eigenvalue of A. So since the eigenvalue of A என்றது are 2 and 0, but lambda equal to நம்முடைய ஆப்ஷன் என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா தேர்ட் ஆப்ஷன், lambda is the only eigenvalue of A. அப்படின்னா நமக்கு என்ன வந்திருக்கணும், நம்ம எடுத்த கவுண்டர் எக்ஸாம்பிளில் 2 is the only eigenvalue of A அப்படின்னு வந்திருக்கணும். அப்படி வந்திருந்தால் கரெக்டானு கேட்டிங்கன்னா அது தப்பு. ஓகேவா, கவுண்டர் எக்ஸாம்பிளில் நம்ம இது மாதிரி சூட் ஆகாத மாதிரி தான் எடுக்க முடியும். ஓகேவா, இல்லைன்னு ஜென்ரலாக ப்ரூவ் பண்ணணும். ஸோ நான் எடுத்த எக்ஸாம்பிளில் ஐகன் வேல்யூ வந்து 2 ஐகன் வேல்யூ வருது, 2 and 0. பட் லேம்டான்றது 2ன்னு வருது. லேம்டா மட்டும் ஐகன் வேல்யூ கிடையாது, இன்னொன்று எக்ஸ்ட்ராவாக 0ன்றதும் ஐகன் வேல்யூ. அப்படின்னா தேர்ட் ஆப்ஷன் இஸ் ஆல்சோ ராங் ஒன். புரியும்னு நினைக்கிறேன் நான் சொல்கிறது. ஓகேவா, இல்லைனா ஒன்ஸ் அகைன் பாருங்கள், பார்த்தீங்கன்னா ஈஸியாக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கலாம். ஸோ லேம்டா ஈக்குவல் டு 2 இஸ் நாட் ஒன்லி ஐகன் வேல்யூ ஆஃப் ஏ, பிகாஸ் ஆஃப் ஐகன் வேல்யூ ஆஃப் ஏன்றது 2 and 0. ஏன்னா டயகனல் எலமெண்ட்ஸ் தான் ஐகன் வேல்யூ. இந்த லேம்டான்றது ஐகன் வேல்யூ கிடையாது. இந்த ஸ்ட்ரக்சர் கூட கம்பேர் பண்ணும்போது கிடைக்கிற லேம்டா தான் இந்த லேம்டா. இது மட்டும்தான் என்னுடைய மேட்ரிக்ஸ்க்கு ஐகன் வேல்யூவாக இருந்ததுன்னா மேபி அந்த ஆப்ஷன் கரெக்டு. அது மாதிரி நீ எக்ஸாம்பிள் சூஸ் பண்ணக்கூடாது. அது மாதிரி எக்ஸாம்பிள் சூஸ் பண்ணக்கூடாது. ஓகேவா, அது சாட்டிஸ்ஃபை பண்ணாத மாதிரி எக்ஸாம்பிள் சூஸ் பண்ணிங்கன்னா தான் அதை ராங்னு சொல்ல முடியும். அதர்வைஸ் நம்ம ஜென்ரலாக ப்ரூவ் பண்ணணும். ஸோ இங்கே கவுண்டர் எக்ஸாம்பிள் கொடுத்துட்டு அது தேர்ட் ஆப்ஷனை ராங்னு நான் சொல்கிறேன், அவ்வளோதான். தேர்ட் ஆப்ஷன் இஸ் அ ராங் ஒன். ஓகே, ஸோ எந்த கன்க்ளூஷன், ஆப்ஷன் 1 ஆப்ஷன் 2 ஆப்ஷன் 3
மூணுமே wrong one. இது வந்து multiple choice question part C, more than one option correct, but மூணு option wrong one வந்துருச்சு. கண்டிப்பா obviously fourth option may be correct. Okay, so here fourth option is the correct one. இதை ப்ரூவ் பண்ணுறது கொஞ்சம் லிட்டில் பிட் கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட்டாக ஃபீல் பண்ணலாம் ஆவரேஜ் ஸ்டூடெண்ட்ஸ். எனக்கு கொஞ்சம் அல்ஜிப்ரா நம்ம யூஸ் பண்ணுற மாதிரி இருக்கும், லீனியர் அல்ஜிப்ரா. கிவன் தட் A be a non-zero linear transformation on the real vector space V. ஓகே, ஏன்றது என்னது நான்-ஜீரோ லீனியர் டிரான்ஸ்ஃபர்மேஷன் ஆன் த ரியல் வெக்டார் ஸ்பேஸ் V. அதனுடைய டைமென்ஷன் என்ன பார்த்தீங்கன்னா, டைமென்ஷன் வந்து ஆஃப் டைமென்ஷன் n. அண்ட் த சர்ஃபேஸ் வந்து V0 இஸ் அ சப்செட் ஆஃப் V be the image of V. Image of V எது? Surface V0 is the image of V under A. Under A. அப்படின்னா என்ன மீனிங்? இது நல்லா அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கணும். Surface V0 okay of V be the image of V under A. That means என்ன? Range of A. Range of A. Range of A ன்றது தான் இது இந்த surface V0 ன்றது. இதுக்கு மீனிங் அதுதான். The surface வந்து image of V be the image of V under A னா என்ன மீனிங்? ரேஞ்ச் ஆஃப் ஏன்றது V0 இருக்குது அப்படின்னு அர்த்தம். ரொம்ப ஈஸி, கொஞ்சம் ட்ரை டு அண்டர்ஸ்டாண்ட். ஓகே, ரேஞ்ச் ஆஃப் ஏ ஈக்குவல் டு V0. இதை நீங்கள் ப்ரூவ் பண்ணணும்னு அவசியம் கிடையாது. என்ன நீங்கள் போடுற ப்ரூஃப்லாம் லென்த்தியாக இருக்குது அப்படின்றது இது அண்டர்ஸ்டாண்டிங் தான். நீங்கள் எக்ஸாமினேஷனில் போடும்போது நிறைய ஷார்ட் பண்ணி அழகாக போட்டிங்கன்னா ஈஸியாக சீக்கிரமாக ஆன்சர் கண்டுபிடிச்சிடலாம். இவ்வளோ டீட்டெயிலாக எக்ஸாமினேஷன் ஹாலில் நீங்கள் போட்டுலாம் பார்க்க போகிறது கிடையாது. என்னன்றதை அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிக்கும் பொழுது நல்லா கிளியராக அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா ஈஸியாக நீங்கள் ப்ரெசென்ட் பண்ணிடலாம். ஸோ இதை நீங்கள் இந்த ஆப்ஷன், இந்த மூணு ஆப்ஷன் ராங்குன்னு சூஸ் பண்ணிங்கனாவே ஃபோர்த் ஆப்ஷன் இஸ் கரெக்ட் ஒன்று போட்டு வந்துடலாம். ஓகே, ஒன்றும் தப்பு இல்லை. ஓகே, மேபி கண்டிப்பாக கரெக்டாக இருக்கும் மேபி. ஸோ இங்கே வந்து ரேஞ்ச் ஆஃப் ஏ, அதனால் இதை கொஞ்சம் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணி இதான் கிவன் டேட்டா நம்ம கொடுத்துருக்க ப்ராப்ளத்தில். இதில் வந்து ரேஞ்ச் ஆஃப் ஏ ஈக்குவல் டு V0 அப்படின்னா ரேஞ்ச் ஆஃப் ஏ ஈக்குவல் டு V0னா டைமென்ஷன் ஆஃப் V0 ஈக்குவல் டு ஆல்ரெடி கொடுத்துருக்காங்க. ஏன்னா கேன்னு கொடுத்துருக்காங்க, K is less than n அதுவும் கொடுத்துருக்காங்க. K is less than, இதுவும் given dimension of V0 equal to K which is less than n, less than n. அப்படின்னா dimension of range of A equal to K less than n. dimension of range of A னா என்னன்னு தெரியுமா? It's called the rank. dimension of range of A னா it's called the rank. image space னு சொல்லுவாங்க. dimension of the image space is called the rank of A. rank of A is equal to K which is less than n. ஓகே, rank of A isன்றது K which is less than n. by rank nullity theorem என்ன சொல்லுதுன்னா, nullity of A equal to dimension of kernel of A. dimension of nullity of A னா dimension of kernel of A which is equal to already total dimension வந்து n, dimension of the vector space V ன்றது n. இங்கே rank of A ன்றது K. ஸோ அப்போ nullity of A என்ன வரும்? n minus k வரும். from this given டேட்டாவில் இருந்து n minus k ன்றது என்னவா இருக்கும்? k அந்த சைடு போச்சுன்னா n minus k greater than 0 இருக்கும். இது மட்டும்தான் ஒரு இம்பார்ட்டன்ட் ரிசல்ட். இது nullity of A is greater than 0 இருந்ததுன்னா 0 is an eigenvalue of A. 0 is an eigenvalue of A. It's one of the result. Okay, it's a very important result. 0 is an eigenvalue of A. எப்போ nullity of A is greater than 0 னா, which is implies we get the result. Okay, there exists a non-trivial surface generated by the eigenvector corresponding to the eigenvalue 0 such that என்ன வரும்? Ax equal to 0. actually 0 into something எழுதுவோம், x எழுதலாம். so Ax equal to 0 for all x belongs to V1. this is the fourth option. so fourth option is the correct one. okay, இதில் நாம் தெரிஞ்சுக்கிற ஒரு முக்கியமான பாயிண்ட் என்னன்னா, nullity is greater than 0 இருந்தால் 0 is an eigenvalue of A. okay, the next problem, C be an n by n real matrix, let W be the vector space spanned by 1 C square C cube C power 2n. okay, I thought this is the I தான் இருக்கணும். this is the I C square C cube and so on C power 2n. the dimension of the vector space W is என்ன அப்படின்னு கேட்குறாங்க. 2n at most n, n square at most 2n. okay, இதுவும் கொஞ்சம் லிட்டில் பிட் கொஞ்சம் டிஃபிகல்ட்டாக ஃபீல் பண்ணலாம். ஓகே, சின்றது என்ன அப்படின்னு பார்த்தீங்கன்னா, சி இஸ் த n by n ரியல் மேட்ரிக்ஸ். சி இஸ் த n by n ரியல் மேட்ரிக்ஸ். சி இஸ் த n by n ரியல் மேட்ரிக்ஸ் அவனே கொடுத்துட்டான். தென் வி கேன் கன்ஸ்ட்ரக்ட் த கேரக்டரிஸ்டிக் ஈக்குவேஷன் ஆஃப் சி வில் பி ஆஃப் தி ஃபார்ம் எப்படி இருக்கும்? lambda power n some any real or complex number and an minus 1 lambda power n minus 1
plus an minus 2 lambda power n minus 2 plus and so on plus a naught equal to 0. இங்க missing இது equal to 0 போடணும். ஏன்னா characteristic equation ன்றதனால. This is the equal to 0. Characteristic equation of the form nth degree polynomial இருக்கும். nth degree equation இருக்கும். அதனால lambda power n an minus 1 lambda power n minus 1 plus an minus 2 lambda power n minus 2 plus and so on plus a naught equal to 0. It's a very simple idea. By the Gallium theorem, when you apply the Gallium theorem, what is the Gallium theorem? Every matrix satisfies characteristic equation, its own characteristic equation. Its own characteristic equation. Now, lambda badila c power n plus an minus 1 c power n minus 1 plus an minus 2 c power n minus 2 plus and so on a naught I equal to 0. From this we can express c power n equal to the other terms எல்லாத்தையும் right answer கொண்டு போயிட்டீங்கன்னா c power n equal to minus an minus 1 c power n minus 1 minus an minus 2 c power n minus 2 minus and so on minus a naught I. From this what is the conclusion? C power n is the linear combination of the elements of the set I which is not a 1 I comma c square c cube and so on c power n minus 1. So set I comma c square c cube c power n minus 1 also span of w nartham. Then from this what is the conclusion? If the set, this is the span of w nu sollitom, if the set suppose the I c square c cube c power n minus 1 is linearly independent irundaduna, then it will be basis for w. Upper dimension of w equal to n nu sollalam. Otherwise it's not a linearly independent then dimension of w should be less than n. From this what is the conclusion? The dimension of w is at most n. This is the idea. Okay, the dimension of w is at most n we can conclude from this, which is implies dimension of w is also at most 2n. இது dimension of w less than n, which is implies less than 2n சொல்லலாம். ஏன்னா n less than 2n. அப்படின்னா dimension of w is also at most 2n சொல்லலாம். From this what is the conclusion? Option 2 and option 4 both are correct, otherwise wrong one. Okay, the next problem, okay, it's a very simple problem. Let v1 v2 be subspaces of the vector space V. Which of the following is or necessarily a subspace of V? Okay, so already நம்ம சர்ஃபேஸ் டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கிறோம் ஒரு ப்ராப்ளத்தில். ஓகே, ஆல்ரெடி ப்ரூவ் பண்ணியிருக்கிறோம். அதே ஐடியா தான் இங்கேயும் யூஸ் பண்ண போகிறேன். சர்ஃபேஸ்ன்னு ப்ரூவ் பண்ண என்ன பண்ணோம்? ஃபார் எவ்ரி a comma b in the field of f and belongs to f and u comma v belongs to w and au plus bv is also belongs to w ன்னு சொல்லிட்டா w is the surface of v ன்னு சொல்லலாம். அது மாதிரி the same way v1 v2 surface of v ன்னு அவன் கொடுத்துட்டான். We want try to prove v1 intersection v2 and v1 union u2 and v2 and v1 plus v2 and v1 by v2, v1 difference of v2, v1 minus v2 ன்னு அர்த்தம். Okay, the first of all the v1 v2 into the surface of the vector space V. From this what is the conclusion? Surface நாவே கண்டிப்பா additive identity கண்டிப்பா இருக்கும். So 0 belongs to v1 and 0 belongs to v2. Obviously there 0 belongs to the surface v1 and v2. 0 என்றது belongs to v1 and 0 belongs to v2 which is implies 0 belongs to v1 intersection v2. 0 belongs to v1 union u2 னு சொல்லலாம். v1 union v2 னு சொல்லலாம். and 0 equal to 0 plus 0 னு எழுதலாம். அதனால it belongs to v1 plus v2 னு சொல்லலாம். So we want try to check v1 intersection v2 and v1 union v2 and v1 plus v2. But since v1 by v2 it's a difference, v1 and minus v2 ன்றதை எப்படி டிஃபைன் பண்ணிருக்காங்க அவங்க? x belongs to v1 and x is not belongs to v2. x ன்றது that is a set of elements which is belongs to v1 but not belongs to v2. Okay, which is implies okay 0 is not belongs to v1 by v2. ஏன்னா v1 லியும் இருக்கு 0, v2 லியும் இருக்கு. ரெண்டுத்துலயுமே இருந்தா கண்டிப்பா எதல இருக்காது? By the definition of v1 minus v2 ல கண்டிப்பா இருக்காது. ஏன்னா v1 by v2 னா என்ன எப்படி டிஃபைன் பண்றாங்க? v1 ல இருக்கணும், v2 ல இருக்க கூடாது. பட் ரெண்டுத்துலயுமே additive identity இருக்கு. அப்படினா from this what is the v1 by v2 definition பிரகாரம் 0 is not belongs to v1 by v2 because of 0 is both
0 is belongs to both v1 and v2 ன்றதனால from this 0 ன்ற additive identity ஏ இல்ல v1 by v2 ல அப்பனா v1 by v2 cannot be a subphase அப்பனா எது fourth option is wrong one. Fourth option wrong one. v1 by v2 is not a subphase. The additive identity வச்சிட்டே சொல்லலாம். What about the others? First option v1 intersection v2. For option 1 u comma v belongs to v1 intersection v2 னு எடுத்துக்குவோம் and a comma b belongs to f. From this u comma v belongs to v1 intersection v2 னா என்ன meaning? u comma v belongs to both v1 and v2 னு அர்த்தம் அப்பனா u comma v belongs to v1 and u comma v belongs to v2 so since v1 comma v2 be subphases of vector space v subphases of vector space v இது நம்ம கொடுத்திருக்கிற hypothesis அப்பனா என்னது u comma v belongs to v1 and a comma b belongs to f then au plus bv belongs to v1 the same way u comma v belongs to v2 and a comma b belongs to f v2 be the subphase of vector space v so au plus bv belongs to v2 from this இதுவும் v1 ல இருக்கு au plus bv is also belongs to v2 அப்பனா au plus bv belongs to v1 intersection v2 என்ன எடுத்துக்கிட்டோம் u comma v belongs to v1 intersection v2 எடுத்துட்டோம் என்ன ப்ரூவ் பண்ணிட்டோம் au plus bv belongs to v1 intersection v2 னு ப்ரூவ் பண்ணிட்டோம் from this what is the conclusion v1 intersection v2 is a subphase of v அப்பனா option 1 is the correct one for option 2 v1 union v2 is a subphase ஆ இருக்கணும்னா by the one of the very important result this is a union of the two vector space where subphase is a subphase na union of two subphase is a subphase ஆ இருக்கணும்னா என்ன கண்டிஷன்னா one is contain the others னு அர்த்தம் அப்பனா v1 is contains v2 ஆ இருக்கணும் or v2 contains v1 ஆ இருக்கணும் இப்படி இருந்தா தான் v1 union v2 is a subphase ஆ இருக்க முடியும் but here not possible இங்க கொடுக்கல v1 not contain the v2 னு கொடுக்கல v2 contain equal to v1 னு கொடுக்கல அப்பனா option 2 is a incorrect option 2 is a incorrect it's a wrong one option 2 is a incorrect option 2 தப்பு அப்பனா v1 union v2 ன்றது is not a subphase is not a subphase எப்ப இது subphase ஆ இருக்கும் one is contains others தான் subphase ஆ இருக்க முடியும் அதனால v2 second option வந்து not a subphase அப்பனா second option is a incorrect இங்க mistake correct னு எடுத்துட்டேன் டைப் பண்ணிட்டு இருக்கேன் so sorry so option 2 is a incorrect for option 3 க்கு பாத்தீங்கன்னா u comma v belongs to v1 plus v2 and a comma b belongs to f u equal to u1 plus u2 னு எடுத்துக்கங்க because of v1 plus v2 ல இருக்கிறதுனால and u1 belongs to v1 u2 belongs to v2 like that so v equal to v1 plus v2 v1 belongs to v1 v2 belongs to v2 okay so where u1 comma v1 belongs to v1 u2 comma v2 belongs to v2 from this already we know that v1 and v2 be subphases of vector space v from this what is the conclusion au1 plus bv1 belongs to v1 and au2 plus bv2 belongs to v2 from this இது both are au1 plus bv1 belongs to v1 au2 plus bv2 belongs to v2 நாம என்ன ப்ரூவ் பண்ணனும் au plus bv belongs to v1 plus v2 னு சொல்லணும் so au plus bv find out பண்றீங்க we can replace for u equal to u1 plus v2 so au1 அதே மாதிரி v க்கு பதிலா v1 plus v2 then au1 plus au2 bv1 plus bv2 when you combine பண்ணீங்கன்னா au1 plus bv1 plus au2 plus bv2 which is belongs to v1 நமக்கு already தெரியும் இது belongs to v2 னு தெரியும் so which is belongs to v1 plus v2 from this what is the conclusion initially என்ன எடுத்துட்டோம் u comma v belongs to v1 plus v2 னு எடுத்துட்டோம் இங்க au plus bv belongs to v1 plus v2 னு வந்துருது அப்பனா v1 plus v2 is a subphase of v அப்பனா third option is a correct one that means v1 plus v2 is a subphase of v okay that's the idea from this what is the conclusion v1 intersection v2 is a subphase and v1 plus v2 is a subphase but v1 union v2 is not a subphase எப்ப இது subphase இருக்கும் one is contains others andana subphase இருக்கும் otherwise not possible இது வந்து obviously identity element இல்ல இதுல ஏனா ரெண்டுதிலுமே identity element இருக்கு v1 v2 ல but v1 minus v2 ல not 0 is not belongs to additive identity not belongs to v1 by v2 so therefore it's not a fourth option not a subphase
அப்படின்னா 1 and 3 மட்டும்தான் கரெக்ட் இதில். இட்ஸ் அ ஈஸி ஒன், கொஞ்சம் அண்டர்ஸ்டாண்ட் பண்ணிட்டீங்கன்னா. The next and last problem I thought. So let n be the non-zero 3/3 matrix with property n square equal to 0 matrix. Which of the following is true? இந்த ப்ராப்ளம் ஆல்ரெடி டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கிறோம். 7th ப்ராப்ளமாக டிஸ்கஸ் பண்ணியிருப்போம்னு நினைக்கிறேன். the same answer தான். ஓகே, ஆல்ரெடி n square equal to 0 nilpotent மேட்ரிக்ஸ். இது non-zero nilpotent மேட்ரிக்ஸ். non-zero nilpotent மேட்ரிக்ஸ்னால் it's not diagonalizable. diagonalizableனா n is not similar to diagonal matrix. So n is similar to diagonal matrix என்றது wrong one. Second option wrong, first option correct. Okay, and non-zero nilpotent matrix க்கு வந்து eigenvalue வந்து okay, eigenvalue வந்து is a 0. eigenvalue is a 0. nilpotent matrix as all eigenvalues are 0, so there exists at least one non-zero eigenvector corresponding to the eigenvalue lambda equal to 0, but n cannot have the 3 linearly independent eigenvector. So therefore ஒரே ஒரு linearly independent eigenvector தான் இருக்கும். n has one non-zero eigenvector, n has 3 linearly independent eigenvectorன்றது wrong one. ஓகே, இது ஆல்ரெடி டிஸ்கஸ் பண்ணியிருக்கிறோம் 7th ப்ராப்ளமாக. ஓகே, பார்த்துக்கலாம். அதே ஆன்சர் தான் நான் இங்கே கொடுத்துருப்பேன். So n is a non-zero nilpotent matrix. Nilpotent matrix as all eigenvalues are 0, so there exists at least one non-zero eigenvector corresponding to eigenvalue lambda equal to 0, but n cannot have the 3 linearly independent eigenvectors. So option 3 is correct and option 4 is incorrect. Nilpotent matrix as only diagonalizable if it is 0 matrix another. Non-zero nilpotent matrix is not diagonalizable. But not diagonalizable na n is not similar to diagonal matrix. So option 1 is correct, option 2 is incorrect. Okay. So thank you. யூஸ்ஃபுல்லாக இருக்கும்னு நினைக்கிறேன். யூஸ்ஃபுல்லாக இதெல்லாம் பார்த்து கண்டிப்பாக ஏதோ ரிசல்ட் பாஸ் பண்ணிங்கன்னா ஐ எம் வெரி ஹாப்பி. தேங்க்யூ ஸோ மச்.